Hello students, we are doing the prose named Climatic Change and Human Strategy by E.K. Fedorov, and in the last video we did the introduction to the prose, and now we'll read this prose further. Before discussing changes in climate, however, it is desirable to define the concept of climate itself. E.K. Fedorov writes, before I discuss the changes that are taking place in the climate, first of all, I would like to discuss the definition of climate with you. He writes, climate is both a consequence and a demonstration of the workings of complex processes in the atmosphere, in the ocean, and on the land. So, uh, the E.K. Fedorov writes that climate is both consequence. Consequence means the result of complex processes, and the demonstration means to show. Demonstration usually means to show, to point something. So ਇਹ ਜਿਹੜੇ complex processes which we can see, which are seen in the atmosphere, in the water, and on the land, and some of the and it is the result and it is the consequences also. ਉਹਨਾਂ processes ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕਿ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਾਈਮੇਟ ਫਾਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਇੱਕ ਸਪੋਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਆਈ ਟੇਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਅ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਦਿਸ ਵੁੱਡ ਲੀਡ ਟੂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ E.K. Fedorov ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ the complex processes that are taking place in atmosphere means in the air, in the water means in the ocean, and on the land leads to the formation of the climate of that area as a result of unequal heating of the earth's surface by the sun. An atmospheric circulation pattern is developed and maintained. Unequal heating of the earth's surface by the sun. We know that sun rises and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ land on the earth ਹੈ it gets heated up with the sun rays. But we know that on the earth there are different kind of countries, and we know that ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ equal heating ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, equal heating ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ of the earth's surface. It is always the unequal heating. ਕਿਤੇ heating ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, suppose in deserts ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ land ਹੈ it gets heated up early. ਅਗਰ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਦਾ ਅਦਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਲੈਂਡ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਨਈਕੁਅਲ ਹੀਟਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰਫੇਸ ਹੈ by the sun, an atmospheric circulation pattern is developed and maintained. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, 에ਅਰ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਵਾ ਦਾ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। in principle this circulation is very straightforward. ਇਹ ਜਿਹੜਾ this principle of circulation of air is very straightforward. ਇਹ ਕੀ ਹੈ? It is a system in which air is warmed at low levels in the equatorial region. Equatorial region मतलब on the land. Ascends means goes up and flows poleward. It is then cooled, descends means come down, and flows back towards the equator. Actually ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, on the equator ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ on the land, with the help of the sun rays ਜਿਹੜੇ land gets heated up. ਜਿਹੜੀ land ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ equator ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਹਵਾ ਆ, ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਰ ਦਾ ਏਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ
it gets warmed up and ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ it goes up, ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ, ਪੋਲਵਰਡ ਮੀਨਸ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਨ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਇਟ ਕਮਸ ਡਾਊਨ, ਇਟ ਫਲੋਜ਼ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਫਲੋਜ਼ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਇਕੁਏਟਰ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗਰਮ ਹੈ ਲੈਂਡ ਇਕੁਏਟਰ, ਉਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। In practice, however, this simple circulation is made much more complex by factors such as Earth's rotation, smaller scale circulations developed through land and sea differences, and the barriers provided by the major mountain ranges. बट प्रोसैस बहुत सिंपल है। प्रोसैस सुनने ਨੂੰ बहुत सिंपल है। ਕਿਹੜਾ प्रोसैस सिंपल है कि हवा ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੰਡੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਮਚ ਮੋਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਾਏ ਅਦਰ ਫੈਕਟਰਸ। ਹੋਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਫੈਕਟਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਥਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ। ਅਰਥਸ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਫੈਕਟਿਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰੋਟੇਟਿੰਗ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਏਅਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੈਰੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਲਰ ਸਕੇਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਥਰੂ ਲੈਂਡ ਐਂਡ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ। ਸਮਾਲਰ ਸਕੇਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈ? ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੀ ਬਰੀਜ਼। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਅ ਸੀ ਬਰੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਲ ਇਟ ਅ ਸੀ ਬਰੀਜ਼। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼? ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਹੈ ਐਂਡ ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਇਟ ਚੇਂਜਿਸ ਡੇ ਟਾਈਮ। ਇਹ different circulation is small circulation, land breeze और sea breeze day time differently perform ਕਰਦੇ ਆ and at the night time ਇਹ differently perform ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ sea breeze ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ land breeze ਦੇ ਵਿੱਚ? day time ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? day time land ਜਿਹੜੀ ਆ heated up ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। heated up land ਜਲਦੀ heat up ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ sea ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ heat up ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ sea ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਰਮ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੀ ਤੋਂ ਹਵਾ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਬਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਜਲੀ ਇਨ ਦ ਡੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹਵਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੀ ਦੀ ਤਰਫ ਇਨ ਦ ਡੇ ਟਾਈਮ। ਇਨ ਦ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕੋਲਡ ਬਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਗਰਮ ਹਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਅਰ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਮ ਏਅਰ ਹੈ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ ਲੈਂਡ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹਵਾ ਸੀ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਦੀ ਤਰਫ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਦਾ ਸੀ ਬਰੀਜ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲਰ ਸਕੇਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਟ ਡੇ ਟਾਈਮ, ਐਟ ਨਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਲੈਂਡ ਬਰੀਜ਼, ਸੀ ਬਰੀਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਹੀਟ ਅਪ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਰੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਮੇਜਰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਿਸ। ਜਿਹੜੇ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ ਦ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ। Nevertheless means however,
the main features of this circulation, when averaged over substantial period of time, do exhibit some continuity and permanence. But ਕਹਿੰਦੇ however the main feature of this journal circulation ਕੀ ਹੈ? journal circulation ਇਹ ਹੈ ਕਿ I told you earlier ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਅਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਠੰਡੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਬੱਚੇ ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬੈਰੀਅਰਸ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈ? ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਬੈਰੀਅਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਟੋਲਡ ਕਿ ਅਰਥ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਵੀ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੇ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਹਾਊਐਵਰ ਤਾਂ ਵੀ the main features of this journal circulation, when averaged over a substantial period of time, do exhibit some continuity and permanence. लेकिन इस journal circulation ਦੇ main feature कि किस तरह journal circulation ਹੁੰਦੀ ਹੈ, अगर ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ कुछ substantial period means for the major period of time, ਜੇ large period of time ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ notice ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ decades ਦੇ ਲਈ, decade is a 10 year, 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ, 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। This relative stability of the overall pattern is due to the general constancy of the several atmospheric and oceanic parameters. Parameters means the factors. Even though the values of these parameters vary from one part of the planet to the another. This relative stability, ਕਿਹੜੀ stability? Stability ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਾ, that does not change. ਚੇਂਜ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਜਰਨਲ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਈਕੇ ਫੇਡਰੋਵ। ਦਿਸ ਰਿਲੇਟਿਵ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ overall pattern of circulation is due to the constancy of journal atmospheric and oceanic parameters। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਇਸ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਐਨਿਕ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਮਤਲਬ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਓਸ਼ੀਐਨਿਕ ਮੀਨਸ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਆ ਫੈਕਟਰਸ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर द ਲਾਰਜ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। even though the values of these parameters vary from one part of the planet to the another, but even though ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੈਨਟ ਹੈ, ਅਰਥ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੈਨਟ, ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਰ ਆਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਡਿਫਰ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਫਿਰ ਡਿਫਰ ਕਰੇਗਾ। These parameters include mean and extreme temperature। ਇਹਨਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਏਅਰ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ? ਕੀ ਆ ਉਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ? ਨੰਬਰ 1 ਇਜ਼ ਮੀਨ ਐਂਡ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ। ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਮੀਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ? ਮੀਨ ਮੀਨਸ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ? ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਆਲਸੋ। ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਮੀਨਸ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟਸ। ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੰਡੈਂਸਡ ਮੋਇਸਚਰ ਲਾਈਕ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ ਏਅਰ, ਸਨੋ, ਹੇਲ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, there is a rainfall but not a snowfall, but snowfall wale areas we have in India also, like Himachal
ਵੇਅਰ ਮਨਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੋਫਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸੀਪੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਾਊਂਟ ਵੀ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ। So first point was mean and extreme temperatures. Second point, precipitation amounts. Third point, seasonal river discharge. कि ਜਿਹੜੀਆਂ rivers ਹੈ we know that rivers ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੀਜ਼ਨਲੀ ਉਹ ਰਿਵਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਕਿਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਕੰਟੇਨਸ ਸਿਲਟ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨਲ ਰਿਵਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ। The sum of all these relatively stable characteristics of the atmosphere is in my view what is meant by climate। ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, sum of all these, sum means the total of, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਉਸ ਸਾਰੇ ਟੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ। In this essay these I shall consider climate as being the totality of characteristics of the atmosphere generalized over such a time period. So E.K. Fedorov write that climate means the totality of characteristics of the atmosphere. Atmosphere means related to the air, ਸਾਡਾ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਉਸ ਓਵਰ ਅ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਜਰਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਸੇਮ ਹੈ, 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ, 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। This is good reason to believe that during the last several 100 million years, million years ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲ, million means 10 lakh years, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 million years, the normal climate of the earth as a whole was much more homogeneous. Homogeneous means similar than it is at present. There was not a pronounced means noticeable difference in climate between different latitudes that we have today. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਫ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀ। ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫ ਵੀ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਵਾਈਡਡ ਇਨਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਐਂਡ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾਈਨਸ ਪੈਰਲਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਲਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮਨੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੌਰੀਜ਼ੋਂਟਲ ਲਾਈਨਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਅਰਥ ਨੂੰ, ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਆਰਕਟਿਕ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਐਂਡ ਇਕੁਏਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਲਾਈਨਸ ਹੈ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰੋਂਗ, 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਅਰਥ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਰਕਟਿਕ, ਐਂਟਾਰਕਟਿਕ,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और मिडल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਟਰ ਹੈ। सो ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਐਂਡ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਆਰਕਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ ਐਜ਼ ਏ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ ਇਕੁਏਟਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨੀਅਰ ਟੂ ਦ not very near but it is near to the equator. So ਇੱਥੇ ਦਾ India's temperature is different from the Africa temperature and it is different from the Greenland temperature. So ਇਹ temperature ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ countries ਦੇ temperature ਦੇ ਵਿੱਚ why there is a difference, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੀ earth ਹੈ it is divided into different latitudes ਤੇ ਹਰ latitude ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ temperature ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅਨਇਮੈਜੀਨੇਬਲ ਥਿੰਗ, ਪੂਰੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੀ, ਸੇਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਸੀ। ਦੈਨ फिर की होया, several tons of millions of years ago this situation began to change. Tens of million years ago ये ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ situation ਸੀ ਬਦਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। The temperatures of the high latitudes fell gradually. ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਰਕਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਕਟਿਕ ਅੰਟਾਰਕਟਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਫੈਲ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਟੈਨਸ ਆਫ ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਬਾਊਟ 2 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ। 2 ਮਿਲੀਅਨ ਈਅਰਸ ਅਗੋ ਮਤਲਬ 20 ਲੱਖ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, this process accelerated means it speed up। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਨਾ ਸਪੀਡ ਫੜ ਲਈ। ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਆਰਕਟਿਕ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਡਰੋਪਡ ਸ਼ਾਰਪਲੀ। ਆਰਕਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਇਨਸਿਊਡ। ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਪੀਰੀਅਡ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨਸਿਊਡ ਮੀਨਸ ਡਿਵੈਲਪਡ, in which repeated advances of ice sometimes reached mid-latitudes with intervening periods when ice receded. Intervening periods mean in between the period when ice receded। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈਸ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਿਡ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਕਿਹੜਾ, ਇਕੁਏਟਰ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੈਨ ਆਈਸ ਰਿਸੀਡਡ ਮਤਲਬ ਗੋ ਬੈਕ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਿਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਆਈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਰਮਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਆਈਸ ਉੱਤੋਂ ਹਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦ ਲਾਸਟ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ advance ended in north hemisphere about 10,000 years ago। northern hemisphere ਜਿਹੜਾ ਆਰਕਟਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਬੱਚੇ ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਈਸਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੈਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਥ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲੇਸ਼ੀਅਲ ਐਡਵਾਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸ ਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਾਓ ਐਟ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਆਰ ਮੈਲਟਿੰਗ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰਸ ਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਿੰਸ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਲੈਸ ਮਾਰਕਡ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਪਲੇਸ। ਲੇਕਿਨ 10,000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਚੇਂਜਸ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 1000 years ago the temperature
of the North Polar region was higher than it is today. The limit of sea ice was further north than it is at present. तो 1000 साल पहला की होया कि जो टैंपरेचर ऑफ द नॉर्थ पोलर रीजन नॉर्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੌਰਥ ਪੋਲ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪੈरेटिवली ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸੀ ਥੋੜਾ ਹਾਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਸੀ and the limit of sea ice was further north than it is present और north ਤੋਂ further north ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਸੀ ice ਜਿੱਥੇ glacial ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ north ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਦੂਰੀ ਤੇ ਸੀ this among other things facilitated voyages from Europe to Greenland. Greenland is an island in the North Pole. North Pole ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ island ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ Greenland ਹੈ ਹੁਣ Greenland ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਤਲਬ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਠੀਕ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤਾ ਵੋਏजेस फ्रॉम यूरोप टू ग्रीनलैंड वॉयजेस मतलब जर्नी लोकी ट्रैवल करना शुरू कर दिता सी लोगों ने कित्थों यूरोप तो लोगों ने ग्रीनलैंड की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर दिता सी वेयर कम्यूनिटीज़ वर एबल टू सर्वाइव फॉर सैवरल सेंचुरीज कुछ सदियां दे लई उत्थे लोगों ने रहना भी शुरू कर दिता ग्रीनलैंड के उत्ते सर्वाइव भी किया सबसीक्वेंटली हाउएवर a fall in temperature and southward extension of the sea ice prevented such voyages, extended the area of land ice in Greenland and ultimately led to the extinction of the settlements. फिर की होया कि टैंपरेचर पहला ठीक सी ग्रीनलैंड दे विच फिर फॉल कर गया एकदम टैंपरेचर जिहड़ा आ फॉल कर गया ज़्यादा सर्दी शुरू हो गई उत्थे एंड आइस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई तो आइस जी नॉर्थ तो वधी साउथ की तरफ आनी शुरू हो गई एंड ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ग्रीनलैंड ਸੀ ਉਹ कवर हो गया आइस ਦੇ ਨਾਲ एंड फाइनली ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਸਟਿੰਕਟ ਹੋਣੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ The factors responsible for long period changes of climate may be external to this planet or may develop on it. External matlab there are some external factors on the earth which affect the climate and may develop on it means some are internally on the earth. There are some external and internal factors which leads to the changes of the climate and these factors include external factors might include variations in the quantity of radiation emitted by the sun or changes in Earth's orbit around the sun. We know that Earth revolves around the sun. Earth rotates around the sun. Earth ਦੀ rotation ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ डेज एंड नाइट्स फॉर्म होंगे अर्थ जो रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस अर्थ ਜਿਹੜੀ रोटेट करती है अपने एक्सिस ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ डे एंड नाइट फॉर्म होंगे एंड विद दैट अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन ਉਹਦੇ ਨਾਲ सीजनस फॉर्म होंगे ਆ So, external factors might include variations in the quantity of radiation emitted by the sun. कि sun किस तरह दी radiations emit करता है ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी climate effect ਹੁੰਦਾ है and the changes in the earth's orbit around the sun कि earth ਦਾ ਜਿਹੜਾ orbit ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ changes ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਜਦੋਂ rotate ਕਰਦੀ ਹੈ earth ਜਿਹੜੀ ਹੈ revolve ਕਰਦੀ ਇੱਕ orbit ਦੇ ਵਿੱਚ around the sun ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ these two are the external factors ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ climate ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ external factors number 1 is ਕਿ amount of radiation quantity of radiation by the sun ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਤੇਜ਼ ਕਿਰਨਾਂ sun ਤੋਂ radiations ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਥ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ orbit ਦੇ around revolve ਕਰਦਾ ਆ ਇੱਕ ऑर्बिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਰਾਊਂਡ ਦ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਦ ਕਲਾਈਮੇਟ ਆਲਸੋ
Internal factors include the formation and the movement of the continental areas. Continents there are 7 continents on this earth. Okay, Asia, America, Australia, and Africa. ये बच्चे continents हैं. I don't remember exactly all the names. These are the continents. You can check the 7 continents on the Google. 7 continents on this earth. Include the formation and movement of continental areas. ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ continents ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ climate ਹੈ ਉਹ there are changes but it is almost same. बट अगर उन्होंने एरिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਅਗਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਵਾਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਆ ਜਾਂ ਘਟ ਰਿਹਾ ਆ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਫੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ. ਗਰੋਥ ਆਫ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਕੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਦੀਆਂ ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ. ਸੋ ਏਅਰ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਰੀਅਰ ਆਉਣਗੇ, ਮਾਊਂਟੇਨ ਰੇਂਜਸ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਬੈਰੀਅਰਸ ਵਧਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ. then is the volcanic activity of various kind that produce dust and gases which may alter the transparency here means the visibility and other characteristics of the earth's atmosphere. फिर की है वोल्केनोज इरप्ट होंगे आ. वोल्कैनिक जी एक्टिविटी होंगी है वो कितने होंगी है? अंडर द अर्थ सरफेस. ਜਦੋਂ ਵੋਲਕੈਨੋਜ਼ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦਾ ਡਸਟ ਐਂਡ ਗੈਸਿਸ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਸਟ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਗੈਸਿਸ ਨਿਕਲਦੇ ਆ. ਉਹ ਗੈਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਿਟੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਲਟਰ ਕਰਦੇ ਆ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ. ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ ਦ ਗੈਸਿਸ. ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਹੈ, ਆਰਗਨ ਹੈ. ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਗੈਸਿਸ. ਉਹਨਾਂ ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਜੋ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਨੀਡ ਦਿਸ ਪਰਸੈਂਟ ਔਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਇੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ ਦੈਟ ਆਲਸੋ ਲੀਡਸ ਟੂ ਦਾ ਐਟਮੋਸਫੈਰਿਕ ਚੇਂਜਸ. ਦੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ there is a change in the climate also. So these factors are responsible. ਇਹ ਫੈਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਹੈ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ. ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ? ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੀ ਹੈ, external factors ਵੀ ਹੈ. So with this next we'll read in the next video.